So good morning all of you. Today we are going to discuss about dual nature. Now in this one, here two parts are there. Mainly two parts are there. One is photoelectric effect and other one is dual nature of a particle. So first one we need to discuss about the photoelectric effect. So first one. So here what is meant by photoelectric effect? So what is a photoelectric effect? Photoelectric effect is nothing but a so basic definition is when a light ray of suitable frequency incident on a metal surface, then what happens? If a light ray incident on a metal surface, then so there will be a liberation of electrons. So that is nothing but a photoelectric effect. So what is meant by photoelectric effect? For example, this is a light ray. So here this light ray is going to incident on this metal surface. This is a metal surface. Now, what happens there? What happening there? So there will be a liberation of electrons. So electrons are liberating from this metal surface. That phenomena is called the photoelectric effect. So what is photoelectric effect? So liberation of electrons from a metal surface when a suitable light is incident on that metal surface. So metal surface में the light incident అయితే electrons బయట రావడాన్ని అంటాం photoelectric effect అంటాం. So this is nothing but photoelectric effect. So this is a metal surface means alkali metals will release the electron for a normal light. So for normal light or visible light, so which metals the electrons will be liberated? So electrons will be liberated with the normal light for alkali metal surfaces. Now what are the examples for alkali metal surfaces? Basic definition is when a suitable light is incident on a metal surface, there will be a liberation of electrons. That is called a photoelectric effect. Now, so what is meant by alkali metals? Can you give the example for that one? So here are the examples. So sodium, lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium. So just remember these are all these quantities: lithium, sodium, potassium, cesium and rubidium are the basic examples for alkali metals. So these metals will liberate electrons for normal visible light. For visible light, these may liberate electrons. So here, what are the examples for alkali metals? They may ask like this also directly. So what are the examples for alkali metals? Lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium. These will liberate electrons for a normal visible light. So visible light means what is the wavelength? 400 to 700 angstrom. 400 angstrom to 700 angstrom is the wavelength region for a visible light. Just you have to remember. So these metals names. Next one. So basic photoelectric effect. So what is meant by photoelectric effect? Liberation of electrons when a suitable light is incident on that metal surface. That phenomena is called a photoelectric effect. So here photoelectric effect is invested by Halbach and Lenard. Halbach and Lenard. So these two people, these two scientists, so observer investigated the photoelectric effect. And for photoelectric effect, equation is given by Einstein. So photoelectric effect explained with the help of theory is Einstein only. So Einstein gave the explanation for these two people proposed theoretical one. So Einstein explained this photoelectric effect theory with the help of equations. So who gave the explanation? Einstein gave the explanation for this theoretical conclusion. Now, this photoelectric effect is based on conservation of energy. Photoelectric effect is based on conservation of energy. So here these points are important. Who gave the explanation for this photoelectric effect? Einstein. Next, photoelectric effect is based on which law? Conservation of energy. So these points are important. So basic definition only, that is a next one. Next definition, work function. What is meant by work function? What is meant by work function? What is work function? Now, for example, assume that this is a metal surface. Here some electrons are there. Free electrons are there. So this is a metal surface. Within this metal surface, some free electrons are there. ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో వీటిని బయట తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? We need to incident some energy, that is nothing but a light energy.
సో విజిబుల్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేసాం. సో ఆల్కలీ మెటల్స్ అయితే విజిబుల్ లైట్ కి ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది. సో ఏదైనా ఒక ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావాలంటే సో కొంత ఎనర్జీ కావాలి కదా దీనికి. మనం దేంట్లో అయినా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని బయటికి తీయాలంటే లేదు ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీయాలంటే సో ఎనర్జీ కావాలా కర్లేదు. సో ఎనర్జీ కావాలి. సో ద మినిమం ఎనర్జీని అంటే దీన్ని బయటికి తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటాం వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు లిబరేట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ ఆర్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ ఇస్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక మెటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటాం వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ meant by వర్క్ ఫంక్షన్? దట్ ఈస్ ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ to remove the electron or to eject the electron from a metal surface. So simple one, simple definition. So what is the work function? That is the minimum energy. That is also nothing but energy only. That is the minimum energy required to eject electron from metal surface. That is called a work function. Work function is denoted by letter W naught, or in some textbooks that is denoted by phi naught also. Two representations are there. W naught or phi naught are the two representations for work done. So work done can be represented with the help of W naught or phi naught. Both are correct only. So now, what is meant by work function? Work function and enti? So minimum energy. Gaining minimum energy to eject the electron. Electron బయటికి తీసుకురావడానికి minimum energy ఎంత కావాలో దాన్ని ఏమంటాం వర్క్ ఫంక్షన్. So that is the simple definition. So work function అంటే ఏమంటున్నాం ఎనర్జీ అంటున్నాగా. సో వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఫర్ దట్ వన్? జౌల్స్. ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఉంటాయో దీనికి అదే ఉంటాయి. సో వర్క్ ఫంక్షన్ కి జౌల్స్ ఎనర్జీ కాబట్టి జౌల్స్ ఈస్ ద SI యూనిట్. సో ఎనర్జీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడ రాస్తాం. సో ఎనర్జీ స్కేలార్ కాబట్టి వర్క్ ఫంక్షన్ స్కేలారే. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎనర్జీకి ఏముంటుందో దీనికి కూడా అదే ఉంటుంది. వర్క్ ఫంక్షన్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీకి ఉన్న డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml² T⁻⁻². దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఎనర్జీ ప్రాపర్టీస్ అన్ని దీనికి రాస్తాం. నెక్స్ట్ సో ఈక్వేషన్. సో ఎనర్జీకి బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఐన్స్టీన్స్ థియరీ నుంచి ఈక్వల్ mc² కాకుండా సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాయొచ్చా జనరల్ ఫార్మేట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలేషన్? ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి వేవ్ లెంత్ కి రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్? సో ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈక్వల్ టు c/λ. సో ఇదే ప్రీవియస్ లెసన్ లో v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా అని రాసాం కదా. ఇదే ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తాం. v బదులు c రాస్తాం అంతే. సో లైట్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ c కాబట్టి v బదులు c రాయండి. f కి ఇది ఫార్ములా c/λ, నాట్ v, c/λ. f ఈక్వల్ టు c/λ. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్ హియర్. దెన్ e ఈక్వల్ టు h ఇంటూ c/λ. e ఈక్వల్ టు h c/λ గాని h ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ గాని. సో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వేషన్స్, బేసిక్ ఈక్వేషన్స్. ఏ లెసన్ లో అయినా ఈక్వేషన్స్ వ్యాలిడ్ అవుతాయి. సో ఎనర్జీకి ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫార్ములా ఏంటి? E ఈక్వల్ టు h ఇంటూ f. నెక్స్ట్ ఎనర్జీకి సో వేవ్ లెంత్ లో ఫార్ములా hc/λ. వాట్ ఈస్ h దియర్? h అంటే ఏంటి? ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వన్? 6.63 into 10⁻⁻34 -34 జౌల్ సెకండ్ -34. నెక్స్ట్ సో అదే ఇక్కడ కూడా రాస్తాం. సో హియర్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈజ్ W naught ఈక్వల్ టు h ఇంటూ న్యూ నాట్. న్యూ నాట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని. న్యూ నాట్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీని f తో డినోట్ చేసాం కదా. సో f కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ న్యూ ఆల్సో. బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే నోటేషన్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో f అని తీసుకుంటాడు, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో న్యూ అని తీసుకుంటాడు. న్యూ అన్న ఫ్రీక్వెన్సీని. సో ఫ్రీక్వెన్సీని f తో డినోట్ చేయొచ్చు, అలాగే న్యూ తో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు. సో అదే ఈక్వేషన్ నుంచి రాసాం. E ఈక్వల్ టు h ఇంటూ న్యూ, అలాగే hc/λ నాట్. సేమ్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్స్, వర్క్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఒకటే ఉంటాం. సో వర్క్ ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి నాట్ అని పెడతాం. W naught is the work function. సో న్యూ నాట్ is the frequency. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి నెక్స్ట్ టైం లో వస్తుంది. హియర్ న్యూ నాట్ అండ్ లాంబ్డా నాట్. న్యూ నాట్ is the frequency, లాంబ్డా నాట్ is the wavelength. సో న్యూ నాట్ is also called threshold frequency. Threshold frequency means that is a minimum frequency. So that is a minimum frequency. Threshold or a minimum frequency. Next, lambda naught is a threshold wavelength or maximum wavelength. This is also called a maximum wavelength. So here variables are nu is frequency, lambda is wavelength. That is fixed one. Here just I am writing nu naught and lambda naught. So here nu naught is nothing but threshold frequency, lambda naught is a threshold wavelength.
Now, so for simplification, to calculate work function or energy కైనా వర్క్ ఫంక్షన్ కైనా సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ చూడండి ఏం రాస్తాం హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ ఉందిగా సో అదే రాస్తున్నాం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో కావాలంటే ఇది ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా సో దీని బదులు ఇది తీసేసుకోవచ్చు వేవ్ లెంత్ లో సో ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆర్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా is equal to 12375 by lambda. Just h value c value substitute చేసాం అంతే h value c value కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అనేది ఎందులో ఉండాలి యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఆర్ 10⁻⁻10 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం సో క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ గా చేయడానికి సో ఇదే ఈక్వేషన్ ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఏం చేసాం ఇక్కడ హెచ్ వాల్యూ సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసాం హెచ్ వాల్యూ ఎంత 6.63 10⁻⁻34 సి వాల్యూ ఎంత 3 × 10⁻8 +8 ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మొత్తం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 12375 లాంబ్డా అలా ఉంచుతాం లాంబ్డా తెలియదు వాడు ఇచ్చిన దానికి ఏదైతే అది రాస్తాం సో ఇది వాల్యూ ఫార్ములా ఇది డైరెక్ట్ గా అంటే సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ కి ఫార్ములా ఇది సో లాంబ్డా ఇందులో ఉండాలి యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో ఉండాలి లేదంటే 10⁻⁻10 లో ఉండాలి సో అదొక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి సో లాంబ్డాని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 10⁻⁻10 లో ఉండాలి లేదంటే యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది 10⁻⁻10 కానీ యాంగ్స్ట్రమ్స్ కానీ ఉన్న వాల్యూ తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది జౌల్స్ లో కాదు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ లో సో దీన్ని ఇంకా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు 12400 అంటాం 12400 బై లాంబ్డా అంటే క్యాల్కులేషన్ ఇంకా సింపుల్ అవుతుంది నెంబర్స్ తగ్గినాయిగా జీరోస్ వచ్చినాయి అంటే క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ అవుతుంది 375 ఉంది కదా 375 సో దాన్ని 400 రాస్తాం సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ కి 12400 బై లాంబ్డా సో ఇదే ఈక్వేషన్ ఎనర్జీ కూడా వాడచ్చు ఎనర్జీకి వర్క్ ఫంక్షన్ కైనా ఇదే ఈక్వేషన్ 12400 బై లాంబ్డా కానీ 12375 బై లాంబ్డా సో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ సో ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ లాంబ్డా ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో ఉన్న వాల్యూ కానీ 10⁻⁻10 లో ఉన్న వాల్యూ కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ wavelength is given as 400 angstroms అన్నాడు అనుకో డైరెక్ట్ గా లాంబ్డా బదులు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 400 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది అలా కాకుండా 400 × 10⁻⁻9 అన్నాడు అనుకో అప్పుడు లేదు 4 × 10⁻⁻7 ఇచ్చాడు wavelength is given as 4 × 10⁻⁻7 ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి లాంబ్డా ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దీన్ని 10⁻⁻10 కి మార్చాలి అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 4000 × 10⁻⁻10 అవుతుంది అవునా సో 10⁻⁻10 పక్కన ఉన్న వాల్యూ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది 4000 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే 10⁻10 కి తీసుకొచ్చి అప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో అదొక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఎందులో ఉండాలి లాంబ్డా యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో కానీ 10⁻⁻10 లో కానీ ఉండాలి సో అలా తీసుకొచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి వాల్యూ సో ఇది ఒకటి ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వస్తుంది సో వాట్ ఈస్ వర్క్ ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వర్క్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ దట్ ఈస్ ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ అంటే ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ని బయటికి తీయాలంటే మినిమం ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఆ ఎనర్జీని ఏమంటాం వర్క్ ఫంక్షన్ సో వర్క్ ఫంక్షన్ కానీ ఎనర్జీ కానీ ఈక్వేషన్ ఇదే ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ అంటాం హెచ్సి బై లాంబ్డా అంటాం సో వర్క్ ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి న్యూ నాట్ లాంబ్డా నాట్ అని రాస్తాం సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ న్యూ నాట్ ఆర్ హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ న్యూ నాట్ ఈజ్ threshold frequency lambda naught is the threshold wavelength next so for simplification this work function can be written as 12375 by lambda 12375 or 12400 by lambda 12400 by lambda so lambda should be in angstroms are 10⁻⁻10 meters lambda ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో కానీ లేదంటే 10⁻⁻10 మీటర్ లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 10,000 యాంగ్స్ట్రమ్స్ అన్నాడు అనుకోండి 10,000 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి అలా కాకుండా 10,000 × 10⁻⁻9 ఉంది అనుకోండి అప్పుడు 10,000 × 10⁻⁻9 మీటర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని 10⁻⁻10 కి తీసుకురావాలంటే ఇక్కడ ఇంకో జీరో ఉండాలి 100,000 × 10⁻⁻10 మీటర్స్ ఈ 100,000 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు 10⁻⁻10 కి సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి సో అదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చింది
ఓకేనా, హెచ్ వాల్యూ, సి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎందులో వస్తుంది? సో ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్, జౌల్స్ లో రాదు. సో క్యాలిక్యులేషన్ మెజారిటీ కేసెస్ లో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోనే ఉంటుంది. మెజారిటీ కేసెస్ లో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోనే చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, so check this table once. So no need to remember all these things. So only just you have to remember maximum work function metal and minimum work function metal. So which metal having a maximum work function, which metal having minimum work function, which one? These are the work functions. So these are the work function for these metals. These are the work functions for these metals. So which metal having maximum work function? Platinum having a maximum work function. Next, least cesium having least work function. Least work function దేనికి ఉంది? cesium కు ఉంది. అంటే least work function ఉందంటే ఎలక్ట్రాన్ ని లిబరేట్ చేయడం ఈజీనా డిఫికల్ట్? సో దీనికి డిఫికల్ట్. వర్క్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉందంటే దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లిబరేట్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఎనర్జీ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏంటి? ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. వర్క్ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే చాలు ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ సీజియం నుంచి తక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదే ప్లాటినం అయితే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. సో ఇది ఆర్డర్. సో లీస్ట్ దేనికి ఉంది? సీజియం. హైయెస్ట్ దేనికి ఉంది? ప్లాటినం. సో ప్లాటినం కి అయితే డిఫికల్ట్, సో ఎలక్ట్రాన్ లిబరేట్ చేయడం. సీజియం కి అయితే వెరీ ఈజీ అన్నమాట. జస్ట్ ఆ రెండు చాలు. నెక్స్ట్ వన్, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ నాట్ తో కదా డినోట్ చేసాం. న్యూ నాట్, న్యూ వి కాదు, అది న్యూ, జస్ట్ సిమిలర్ టు ద వి ఎలా ఉంటుంది. న్యూ నాట్. So nu naught, what is the threshold frequency? Threshold frequency means that is the minimum frequency required to liberate the electron. Same work function laganda akkada energy, ikkada frequency. So what is the threshold frequency? That is the minimum energy required to liberate electron from the metal surface. To liberate electron from the metal surface. అంటే మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ న్యూ నాట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ. సో హియర్ if frequency is less than threshold frequency, రెండు కేసులు ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ అయ్యొచ్చు, లేదు లెస్ దాన్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్, మనం ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో లిబరేషన్. మనం ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాదు అసలు. అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగదు అసలు. ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాదు. ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తేనే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది అని చెప్తాం. సో ఇఫ్ గివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ లెస్ దాన్ న్యూ నాట్, then there is no photoelectric effect. Photoelectric effect ఉండదు అసలు. లెస్ దాన్ అయితే. గ్రేటర్ దాన్ అయితే photoelectric effect ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది. సో photoelectric effect అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్, దట్ ఈస్ ద మినిమం వేవ్ లెంత్. మినిమం అని చెప్పాలి, ఎందుకని ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉంటాయి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. ఇది మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఇది మాక్సిమం అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ maximum wavelength. అదే maximum అన్నమాట. సో threshold wavelength is the maximum wavelength that is incident on that metal surface to liberate electron. అంటే threshold wavelength ఏంటి? that is the maximum wavelength to liberate electron. అంటే మనం ఇచ్చే వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? ఎలక్ట్రాన్ లిబరేట్ చేయాలంటే, ఎలక్ట్రాన్ ని లిబరేట్ చేయాలంటే మనం ఇచ్చే వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలి? సో ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలి? థ్రెషోల్డ్ అంటే మాక్సిమం అంటున్నాం. థ్రెషోల్డ్ అంటే మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అంటున్నాం. మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? థ్రెషోల్డ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి థ్రెషోల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. అదే వేవ్ లెంత్ థ్రెషోల్డ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది. ఎందుకని? న్యూ ఈక్వల్ టు సి బై లాంబ్డా కదా, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సి బై లాంబ్డా, ఫ్రీక్వెన్సీ లాంబ్డా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఇలా వస్తుంది రిలేషన్. సో టు లిబరేట్ ఎలక్ట్రాన్, frequency should be greater than threshold frequency. To liberate electron, wavelength should be less than threshold wavelength. Wavelength అనేది తక్కువ ఉండాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది థ్రెషోల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో రెండు సింపుల్ కండిషన్స్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉండాలి? థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి? థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఆ రెండు కండిషన్స్ గుర్తుంచుకోండి, రాసుకుంటారు. సో బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కి బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్కలీ మెటల్. ఆల్కలీ మెటల్ ఇది. నెక్స్ట్ దాన్ని క్యాథోడ్, యానోడ్ అని కూడా అంటాం. క్యాథోడ్, యానోడ్ ఉన్నాయి.
సో దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. సో ఇదంతా ఏరియా ఉండదు. ఎవాక్యుయేటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రీ స్పేస్. సో ఏరియా ఉంటుంది అందులో. సో ఎవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ లో ఉంటాయి క్యాథోడ్ యానోడ్. నెక్స్ట్ దీనికి ఏం కనెక్ట్ చేసాం, జస్ట్ ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి పొటెన్షియల్ కరెంట్ కూడా మెజర్ చేస్తాం. ఇది జస్ట్ ఒక బ్యాటరీ అంతే. పొటెన్షియల్ అలాగే కరెంట్ మెజర్ చేస్తారు ఒక సెటప్ అంతే. సో వోల్టేజ్ అలాగే కరెంట్ కూడా మెజర్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఈ సెటప్ గురించి వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ వన్ స్మాల్ విండో విల్ బి దేర్. స్మాల్ విండో ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ క్వార్ట్జ్ విండో. సో అక్కడ గ్లాస్ ప్లేట్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది. ఏ గ్లాస్ అది? క్వార్ట్జ్ గ్లాస్ తో కవర్ అయి ఉంటుంది. నౌ సో ఇఫ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ హియర్, దెన్ that emits a light rays that will directly incident on this cathode. సో అక్కడ సోర్స్ ఎమిట్ చేస్తే, లైట్ ఎమిట్ చేస్తే ఆ లైట్ దేని మీద ట్రావెల్ అయ్యి దేని మీద పడుతుంది? క్యాథోడ్ మీద పడుతుంది. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్స్ ఫ్రమ్ దట్ మెటల్ సర్ఫేస్. దెన్ దేర్ విల్ బి ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్. అంటే ఏమవుతుంది? లైట్ పడగానే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ట్రావెల్ అయినాయి అనుకోండి. సో అప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ అనేది మెజర్మెంట్ వస్తుంది. కరెంట్ ఇందులో మెజర్ చేస్తాం, కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి ఈ ప్లేట్ కి రీచ్ అవగానే ఏమవుతుంది? ఈ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్, అంతే సింపుల్ కేసు. సో లైట్ అనేది దేని మీద పడుతుంది? క్యాథోడ్ మీద పడుతుంది. క్యాథోడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆల్కలీ మెటల్. ఆల్కలీ మెటల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆల్కలీ మెటల్ ఏదైనా లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవగానే ఏమవుతుంది? దట్ ఎమిట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి సో ఇలా వచ్చి ఇక్కడ యానోడ్ మీద పడుతుంది. సో పడినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ దీని మీద పడగానే ఇందులో కరెంట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది, కరెంట్ వాల్యూ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇది బేసిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. అర్థమైందా లేదా? సింపుల్. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ చూద్దాం. సో ఈక్వేషన్ పార్ట్ లో మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీని చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తాం మనం? సో ఇచ్చిన ఎనర్జీని హెచ్న్యూ అనుకుందాం. మనం ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం? హెచ్న్యూ అనే ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం. సో దేనికది? దట్ ఈస్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? హెచ్న్యూ. ఇలా వచ్చేదానికి హెచ్న్యూ ఎనర్జీ ఉంది. నెక్స్ట్ హెచ్న్యూ కానీ అదే వేవ్ లెంత్ లా రాయాలంటే ఇదే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? హెచ్సి బై లాంబ్డా. హెచ్సి బై లాంబ్డా కానీ హెచ్న్యూ కానీ ఇచ్చాం మనం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఇంత ఎనర్జీ ఇచ్చాం, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావాలి కదా. ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావాలంటే ఏమవుతుంది? కొంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుందా లేదా? W0 అనే ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోయింది. ఏం చేసింది W0 ఎనర్జీ? ఇచ్చిన ఎనర్జీలో W0 దేనికి యూజ్ అయింది? టు లిబరేట్ ఆర్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీయడానికి ఎంత ఎనర్జీ యూజ్ అయిపోయింది? W0 ఎనర్జీ యూజ్ అయిపోయింది. సో ఇందులో కొంత పార్ట్ W0 కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? దట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎందుకని ఇవి మూవ్ అవుతున్నాయి కదా, సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతాయి. బయటికి రాగానే సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతాయి. వెలాసిటీతో మూవ్ అయినప్పుడే ఇక్కడికి రాగలవు. So these having some kinetic energy, so that remaining part will be converted into kinetic energy. ఇంతే, ఆ సింపుల్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే చాలు. సో మనం ఎంత ఎనర్జీ ఇచ్చాం? హెచ్న్యూ ఎనర్జీ ఇచ్చాం. లిబరేట్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అయింది? W0 వేస్ట్ అయిపోయింది. సో ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇంకా? ఆ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ దేని కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. దీన్నే ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అంటాం. So energy given to the metal surface is some of the energy is going to wasted in the form of work function and the remaining energy converted into kinetic energy. మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీలో కొంత వర్క్ ఫంక్షన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్. సో దీన్నే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్తాం. ఇది అర్థమైందా లేదా? సో ఇదే మెయిన్ ఈక్వేషన్. దీని నుంచి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ రాసుకుంటాం. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏం కాదు, ఫ్రీక్వెన్సీ నేను రాయొచ్చు, సి బై లాంబ్డా రాయొచ్చా ఒకసారి. ఇంకో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ లో సి బై లాంబ్డా రాస్తాం. ఇక్కడ కూడా వర్క్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాసే ఉన్నాయి. వర్క్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాసే ఉన్నాయి. W0 ఈక్వల్ టు H0 ఉంది. నెక్స్ట్ హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ ఉంది. సో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అలాగే సో న్యూ బదులు హెచ్న్యూ అంటే ఏంటి? హెచ్న్యూని ఎనర్జీ అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే హెచ్ సి బై లాంబ్డాని ఎనర్జీ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే దీనికి ఈ రెండు. సో వర్క్ ఫంక్షన్ కి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఏమేమి ఉన్నాయి? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ mv² రాయొచ్చు. 1/2 m × v మాక్సిమం స్క్వేర్ రాయొచ్చు.
లేదు ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది పొటెన్షియల్ లో ఈవీ నాట్ అండి. పొటెన్షియల్ లో ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్, చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రెండు ఈక్వేషన్స్, వర్క్ ఫంక్షన్ కి రెండు, ఎనర్జీకి రెండు ఈక్వేషన్. ఈ కాంబినేషన్స్ లో మొత్తం జస్ట్ యూజ్ చేసి ఒక 12 కాంబినేషన్స్ రాయొచ్చు. అదే ఈక్వేషన్ ఒక 12 కాంబినేషన్ రాస్తాం. అంటే ఒకే ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో దాన్నే డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ తో రాస్తే ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్ మారుతుంది అంతే. అది ఒకసారి చూద్దాం ఎలా రాయొచ్చు. సో ఫార్ములాస్ ఏమన్నా హెచ్ ఇంటూ న్యూ కి ఫార్ములాస్ ఏం రాయొచ్చు హెచ్సి బై లాంబ్డా అని రాయొచ్చు, ఎనర్జీ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఫార్మేట్ ఎనర్జీకి. నెక్స్ట్ వర్క్ డానికి వర్క్ ఫంక్షన్ కి ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి హెచ్ న్యూ నాట్ ఒకటి, హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ ఒకటి వర్క్ ఫంక్షన్ కి. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం కి ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి కేఈ మాక్సిమం కి ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి హాఫ్ ఎం ఇంటూ వి మాక్సిమం స్క్వేర్ అండ్ ఈవి నాట్. ఇవి ఫార్ములాస్. సో వీటి నుంచి రీఅరేంజ్ చేసేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఐన్స్టీన్స్ పొటెన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్? దట్ ఈస్ E ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ గివెన్ టు ద మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్. ఇదే బేసిక్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ప్లస్ ఐ తెలిస్తే చాలు. సో దాని నుంచి ఒక 10 to 12 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. వీటి నుంచి రాస్తాం, కొత్త ఈక్వేషన్ రాదు. సో ఈ వీటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇది అర్థమైందా లేదా? సో ఎనర్జీ గివెన్ టు ద మెటల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కొంత ఎనర్జీ వర్క్ ఫంక్షన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోద్ది, రిమైనింగ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద చేంజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇది ఒకటే బేసిక్ ఈక్వేషన్. దీనికి ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అన్నా, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ అన్నా, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఏ ఈక్వేషన్ అయినా మెయిన్ ఇది ఒకటే ఈక్వేషన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. అర్థమైందా? నౌ రీరైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాంటిటీస్. సో దీని నుంచే రాస్తాను నేను, కొత్తగా రాయను. ఈ ఫార్ములాస్ ఇది గుర్తుంటే ఈక్వేషన్స్ గుర్తుంచుకోకర్లా. ఇది ఒకటే మెయిన్ ఈక్వేషన్, దీన్ని గుర్తుంచుకోండి. దీని నుంచి ఎలా రాయాలో నేర్చుకోండి మిగిలిన ఈక్వేషన్స్. అందుకని ప్రతిదీ బై హార్ట్ చేయగలరు, ప్రతిదీ బై హార్ట్ చేయొద్దు. దీని నుంచి ఎలా రాయాలో నేర్చుకోండి. ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఈకి హెచ్ న్యూ. అలాగే ఇది కూడా న్యూలో ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా వర్క్ ఫంక్షన్ కి హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్ అలా రాశారు. కేఈ మ్యాక్స్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ కేఈ మ్యాక్స్ ఎలా రాయొచ్చు? సో కేఈ మ్యాక్స్ మార్చండి. హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్ ఎలా రాయొచ్చు హాఫ్ ఎం ఇంటూ వి మాక్సిమం స్క్వేర్, లేదంటే వి స్క్వేర్ రాసేయచ్చు 1/2 ఎంవి స్క్వేర్. ఎం అంటే ఏం రాయాలి మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ఎం దేర్? ఎం ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ ఇదే కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఇంకెలా రాయొచ్చు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈవి నాట్ అని కూడా రాయొచ్చు, ఈవి నాట్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఇవి 3 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇదే ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ లో వేవ్ లెంత్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హెచ్సి బై లాంబ్డా అయినా హెచ్సి బై లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్. ఇక్కడ లాంబ్డా ఉంటే ఇక్కడ లాంబ్డానే ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ న్యూ రాస్తే ఇక్కడ న్యూ రాస్తున్నాం, ఇక్కడ న్యూ రాస్తే ఇక్కడ న్యూ రాస్తున్నాం. ఆ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్. కేఈ మ్యాక్స్ కి ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఇంకా? సో హెచ్సి బై లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్సి బై లాంబ్డా నాట్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్, వి మాక్సిమం హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ కేఈ మ్యాక్స్ కి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది ఈవి నాట్. వి అంటే పొటెన్షియల్, ఇక్కడ వి నాట్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. వి నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఆ డెఫినేషన్ కూడా అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ ని వేవ్ లెంత్ ఫార్మేట్ లో యూజ్ చేస్తే ఇలా రాయొచ్చు. వేవ్ లెంత్ యూజ్ చేసుకుని ఇలా రాసుకోవచ్చు. 9 సో 3 + 3 6 + 7 బేసిక్ ఈక్వేషన్ 7. నౌ కెన్ యూ రైట్ ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సో దీన్ని ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రాసి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రాస్తాం. మళ్ళీ కాంబినేషన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి హాఫ్ ఎం స్క్వేర్ రాయొచ్చు, లేదంటే ఈవి నాట్ రాసుకోవచ్చు. ఆ కాంబినేషన్స్. సో ఇచ్చిన క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఈక్వేషన్ మార్చుకోవాలి. అర్థమైందా? బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఫ్రీక్వెన్సీలు ఇస్తే ఇలా రాసుకోవాలి, వేవ్ లెంత్ ఇస్తే ఇలా రాసుకోవాలి. కాంబినేషన్ ఇస్తే ఏది వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు చూసుకుని దానికి వేవ్ లెంత్ ఈక్వేషన్ రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దానికి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, దీనికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తాం? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ హెచ్సి బై లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ నాట్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్ ఇలా మార్చుకోవాలి. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి అంటే
క్వశ్చన్ లో ఉన్న క్వాంటిటీని బట్టి ఈక్వేషన్ మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ లో రాసి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీలో రాసాం, ఇక్కడ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఇంకెలా రాయొచ్చు, హాఫ్ mv² రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈవీ నాట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇవి కూడా మార్చు. ఓకేనా? సో ఇవి కూడా మార్చితే ఇలా 12 to 13 ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అవసరం లేదు. సో దీన్ని ఎలా మార్చాలో నేర్చుకోండి. ప్రతిదీ బై హార్ట్ చేయొచ్చు, ప్రతి లైన్ బై హార్ట్ చేయొద్దు. ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్, ఒక్కొక్క దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. సో వీటి నుంచి ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాస్తుందో నేర్చుకుంటారు. గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇవి ఎలాగా ప్రీవియస్ దాంట్లో గుర్తుపెట్టుకుంటాగా, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇది ప్లస్ ఇది ఇంతవరకే గుర్తుంచుకోవాలి. సో వాటి నుంచి రీఅరేంజ్ చేసుకోవడం నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్స్, ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. సో అంటే ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద అడగాలంటే ఉన్నది ఒకటే ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ దీని నుంచే సాల్వ్ చేయాలి. లేదంటే వర్క్ ఫంక్షన్ అడగాలి, వర్క్ ఫంక్షన్ కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కానీ అడుగుతారు. లేదు అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా ఎనర్జీలో ఏదో క్వాంటిటీ అడగచ్చు, వీటిలో అన్నోన్ క్వాంటిటీ ఏదైనా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. సో ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్స్, థియరిటికల్ కంక్లూజన్స్, నథింగ్ బట్ గ్రాఫ్స్. గ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది. For example, if you draw the graph between current and intensity, now what is the relation? So if you increase the current, if you increase the intensity, current also increases. So intensity increase cheste current evavutundi, current kuda increase avutundi. So that we can conclude that current is directly proportional to intensity. So intensity ki current ki relation ela untadi photoelectric effect lo directly proportional. So if intensity increases, then photo current also increases. Photoelectric effect lo current ne antam photo current ani cheptam. Photoelectric effect lo current ne antam photo current ani kuda antam. So if intensity increases, then photo current also increases. So ఇది graph. So intensity ki photo current ki or current ki graph ఏంటంటే straight line passing through the origin. So simple గా 4 గ్రాఫ్లు ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ చేయమంటాడు ఏదో గ్రాఫ్. సో ఇది గ్రాఫ్, కరెంట్ కి ఇంటెన్సిటీకి గ్రాఫ్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి అసలు, ఇంటెన్సిటీని పెంచడం అంటే ఏంటి. మనకి డయాగ్రామ్ లో బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్ లో ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఏం పెరుగుతుంది, ఇంటెన్సిటీ పెరిగింది. ఇక్కడ లైట్ దూరంగా ఉన్నాం అనుకోండి ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, లైట్ కి దగ్గరగా వస్తుంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండదు. చూడండి ఇదే రూమ్ లో అక్కడ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది లైట్. సో ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఏం పెరిగినట్టు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ సోర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. సో ఆ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంటెన్సిటీ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో అక్కడ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ పెరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్. ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏం కాదు, ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఏం పెరుగుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఇంక్రీజెస్. సో దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది లైట్ దగ్గరికి. సో ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఏం పెరిగింది, నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ పెరిగినాయి. నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ పెరిగింది అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. సో ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ ఇంక్రీజెస్. సోర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో అందుకనే ఎక్కువ లిబరేట్ కూడా ఎక్కువ అయినాయి అనమాట. సో ఎక్కువ లిబరేట్ అవడం వల్ల కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సోర్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. సో అవన్నీ ఏం చేస్తాయి, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు తీసుకొస్తాయి మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి. సో కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ లైక్ దట్. కరెంట్ కూడా అలా ఇంక్రీజ్ అయిందండి. నెక్స్ట్ సో గో త్రూ దిస్ వన్. When intensity increases, then what about photoelectric current? Is it increases, decreases, constant, or none of these? So it is increases. When intensity increases, then photoelectric current also increases. Next, go through the next one. When intensity increases, then number of photons is nothing but number of electrons only, not proton. This is photon. That is nothing but energy only. Photon is nothing but energy. We will go through that one later. Next, if intensity increases, then kinetic energy increases or number of photons increases. Number of photons increases. Number of light rays increases, nothing but number of photons increases, not kinetic energy.
So here conclusion is intensity is purely related to number of photons only or number of electrons only, not depends on kinetic energy or not depends on frequency, not depends on wavelength. ఈ మూడింటికి సంబంధం ఉండదు. ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఏం పెరుగుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లిబరేటెడ్ పెరుగుతాయి అంతే. అదొకటే కంక్లూజన్, ఇంకా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫోటో కరెంట్ విత్ పొటెన్షియల్. వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫోటో కరెంట్ విత్ పొటెన్షియల్. సో గ్రాఫ్స్ గుర్తుండాలి, గ్రాఫ్ షేప్ గుర్తుండాలి. సో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసి సో విచ్ గ్రాఫ్ యూజ్ చేశాను కూడా అడగచ్చు. సో ఏ గ్రాఫ్, దేనికి గ్రాఫ్ అని కూడా అడగచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఫోటో కరెంట్. కరెంట్ కి వైఎక్స్ మీద కరెంటే ఉంటుంది, వైఎక్సిస్ మీద కరెంటే ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏముంది? పొటెన్షియల్. పొటెన్షియల్ ఉంది, ఫోటో కలెక్టర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ పొటెన్షియల్. సో పొటెన్షియల్ కి కరెంట్ కి గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా ఉంది? సో ఇదే గ్రాఫ్ నేను సో ఇండివిజువల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. is a current line, nothing but that is y-axis represents a current. Now, so if you increase the for a particular intensity is constant for a particular intensity. So what happens to the potential? So if you increase the potential, positive potential, this one also increases, current also increases. Potential increase చేస్తా ఉంటే కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది? అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. కరెంట్ ఏమైంది? కొంతవరకు ఇంక్రీజ్ అయింది, తర్వాత ఏమైంది? కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. సో హియర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్. పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ తో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత కొంత టైంకి కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అలాగే పొటెన్షియల్ రివర్స్ చేసాం, అంటే పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. డిక్రీజ్ చేస్తే పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, మరి డిక్రీజ్ చేస్తే ఇలా డిక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ జీరో అవుతుంది, నెగిటివ్ యాక్సిస్ లో జీరో అవుతుంది, అంటే నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ కి జీరో అవుతుంది. సో పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కి ఎక్కడ జీరో అవుతుంది అసలు. పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే కరెంట్ అనేది జీరో అవుతుంది. కరెంట్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది? సో ఫర్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఉంది, అంటే డిక్రీజ్ చేస్తా ఉంటాం. డిక్రీజ్ చేసి జీరో కన్నా ఇంకా తగ్గిస్తాం అనుకోండి పొటెన్షియల్. జీరో కన్నా తగ్గిస్తే పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? సో కరెంట్ బికమ్స్ జీరో. కరెంట్ జీరో ఎక్కడ అవుతుంది? That is at a particular potential minus V0. So what is minus V0? Minus V0 is called stopping potential. Minus V0 is called stopping potential. Now, can you define stopping potential? దీని నుంచే డెఫినేషన్ చెప్తాం. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర కరెంట్ ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఎంత? ఇది కదా కరెంట్ యాక్సిస్. కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది వాల్యూ? ఇక్కడ జీరో. కరెంట్ జీరో. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర వై యాక్సిస్ వాల్యూ ఎంత? జీరో. సో అదే డెఫినేషన్ కూడా. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ is the potential required to stop the electron, to stop the moving electron. సో ఎలక్ట్రాన్ ని స్టాప్ చేయడానికి కావాల్సిన పొటెన్షియల్ ఏమంటాం? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఇందులోనే ఉంది మీనింగ్. స్టాపింగ్ అంటే ఏంటి? Stopping means so to stop the moving electron, that is the minimum potential required to stop the moving electron. So అలా చెప్పొచ్చు. లేదంటే ఇంకోటి ఈ గ్రాఫ్ నుంచి అయితే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ is the potential when current becomes zero, when photo current becomes zero. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం మనం? when photo current is equal to zero. ఫోటో కరెంట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు ఉన్న పొటెన్షియల్ ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. లేదు ఇంకో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు? That is the minimum potential required to stop the moving electron. ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ స్టాప్ చేయడానికి కావాల్సిన పొటెన్షియల్ ని, లేదంటే కరెంట్ జీరో అయినప్పుడు ఉన్న పొటెన్షియల్ ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అని చెప్తాం. సో డెఫినేషన్, బేసిక్ డెఫినేషన్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మీన్స్ that is the minimum potential required to stop the photo electron. Now, సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది? నెక్స్ట్ సేమ్ మెటల్ యూజ్ చేస్తాం. మెటల్ ఏం మార్చలేదు ఎక్స్పెరిమెంటల్ లో, కానీ ఇంటెన్సిటీ పెంచాం. ఇంటెన్సిటీ పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అదే వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ రే అనేది, ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. కరెంట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏదో 5 ఉంటే మాక్సిమం, ఇక్కడ ఏదో 7 అలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడున్న మాక్సిమం కరెంట్ కి ఇక్కడున్న మాక్సిమం కరెంట్ కి
డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ మాక్సిమం కరెంట్ 5 ఉంటే దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇంటెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది I1 ఇది I2 అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయండి ఇంటెన్సిటీ. ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మిగిలిన మార్చట్లేదు మనం, ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏమీ మార్చట్లా, ఇంటెన్సిటీ పెంచుతున్నాం అంతే. ఇంటెన్సిటీ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? లైట్ ని దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి. అక్కడ ఇన్సిడెంట్ సోర్స్ ఏదో ఉందని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం. ఇంకా పెంచామనుకోండి అప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది I3. అదే గ్రాఫ్ ఇక్కడ గీసాం, సేమ్ ఇదే గ్రాఫ్ ఇలా. ఫస్ట్ ఒక ఇంటెన్సిటీకి లైన్ ఏంటి, ఫస్ట్ లైన్. ఇంకా ఇంటెన్సిటీ మార్చాం, పెంచాం, ఈ సెకండ్ లైన్ వచ్చింది, ఇంకా పెంచాం, థర్డ్ లైన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఫ్రమ్ దిస్? కంక్లూజన్ ఏం చెప్పచ్చు? ఆ గ్రాఫ్ చూసి కంక్లూజన్ చెప్తాను. జస్ట్ ఈ గ్రాఫ్ నుంచే కంక్లూజన్ చెప్తాను. సో హియర్ I1, I2, I3. I3 is greater than I2 greater than I1. ఇంటెన్సిటీస్ ఎక్కువ ఉంది. సో కంక్లూజన్ చెప్పండి, ఈ గ్రాఫ్ చూసి కంక్లూజన్ చెప్పండి. సో ఇంటెన్సిటీ మార్చాం, ఇంటెన్సిటీ పెంచాం, ఏం పెరిగింది? కరెంట్ పెరిగింది. సో ఇంటెన్సిటీ పెరిగితే మాక్సిమం కరెంట్ పెరిగింది. సో ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాక్సిమం కరెంట్. సో ఏమైంది? మాక్సిమం కరెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్, తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళింది, తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో ఇంటెన్సిటీ పెంచితే కరెంట్ పెరిగింది. అదే కదా ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో డిస్కషన్ ఏంటి మనకి? సో ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్, అంటే ఇంటెన్సిటీ పెంచితే మాక్సిమం కరెంట్ కూడా పెరిగింది. అది కంక్లూజన్. పాత దాంట్లో ఉన్న కంక్లూజన్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో మూడు ఇంటెన్సిటీలుగా ఒకటే ఉంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ థ్రెషోల్డ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఏముంది? ఒకటే పొటెన్షియల్ ఉంది, ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది. సో ఇంటెన్సిటీ మార్చాం కానీ అక్కడ ఏమైంది? ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది. సో వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్ ఫర్ దట్? కంక్లూజన్ ఏం చెప్పొచ్చు? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. అదే కంక్లూజన్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంటెన్సిటీ మారిస్తే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారిందా? లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ is independent on frequency, intensity. Stopping potential is independent on intensity. Stopping potential intensity relation లేదు, independent గా ఉంది. Stopping potential is independent on intensity. That is the conclusion. అది conclusion. ఈ రెండు కంక్లూజన్ చెప్తాం. సో ఇక్కడ మూడు కంబైన్డ్ గా ఒకే ప్లేస్ లో కంబైన్ అయ్యింది. సో దీని నుంచి ఏం చెప్తున్నాం? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీకి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి సంబంధం లేదు. సో ఇంటెన్సిటీ మార్చినా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారలేదు కదా. సో దట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఈ మూడు లైన్ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు? సో ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇంటెన్సిటీ, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్, ఫోటో కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో వచ్చే కరెంట్ ని ఫోటో కరెంట్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? అందులో వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా అంటాం. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనే, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్స్ వాడమని. క్వశ్చన్ లో ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నాడు. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ది కంక్లూజన్స్. టూ కంక్లూజన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇంటెన్సిటీ దెన్ కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కంక్లూజన్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ intensity. Stopping potential is independent on intensity. So these are the conclusions from this graph. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి కంక్లూజన్స్ అవి. సో అదే కంక్లూజన్స్ ఇక్కడ రాసాం. సేమ్ నేను చెప్పింది ఇక్కడ ఉంది. ఫర్ గివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే నథింగ్ బట్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీనే. పొటెన్షియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కి ఏం రాసాం? మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా రాసాం మనం. ఈవీ నాట్ రాసామా లేదా? ఈవీ నాట్ రాసామా లేదా? సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిలేట్ అయినాయా లేదా? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఓన్లీ. నా సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్ ఓన్లీ బట్ నాట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్. అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ఓన్లీ ఇన్సిడెంట్ మెటల్, ఓన్లీ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దేని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది? ఇంటెన్సిటీ మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది. సో అదే కంక్లూజన్స్ ప్రీవియస్ దాంట్లో చెప్పుకున్నాం. సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా.
Stopping potential is independent on intensity. Stopping potential independent on intensity. లేదు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ని మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఏమనొచ్చు, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. అదే కంక్లూజన్. సో ఇక్కడ మనం కంక్లూజన్ ఏం రాసాం, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంకేం రాయొచ్చు, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ ఐ. ఇంటెన్సిటీ ఐ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ బదులు ఏం రాస్తారు, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెట్టండి. ఇది కంక్లూజన్స్ దీని నుంచి. ఓకేనా, ఇది అర్థమైందా? కంక్లూజన్స్ అర్థమైనాయా? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. లేదు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్రాఫ్. సో మొత్తం 4 గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అంతే. సో దీనికి 4 గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ అయితే సింపుల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. కరెంట్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, సింపుల్ గ్రాఫ్ అది. నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్, ప్రీవియస్ వన్. దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో సో కరెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ గ్రాఫ్ ఓన్లీ. దిస్ ఆల్సో సేమ్ గ్రాఫ్. సో ప్రీవియస్ కేసులో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద ఏమున్నాయో ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో ఇక్కడ కూడా అవే ఉంటాయి. ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మారదు. సో దిస్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఆన్ వై యాక్సిస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆర్ ఫోటో కరెంట్. కరెంట్ వై యాక్సిస్ లో ఉంది, పొటెన్షియల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది. సేమ్ ఇంత ముందు గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఏంటో ఇక్కడ కూడా అవే. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్ ఫర్ దిస్ గ్రాఫ్? విచ్ వన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్? Intensity is constant. Intensity is a constant. Here, what is constant here? Intensity is constant. So, intensity constant. So, here we are going to change metal surfaces. అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో క్యాథోడ్ మెటల్ ఉంది కదా, ఆ మెటల్స్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే చేంజ్ చేస్తాం. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ లో మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో మెటల్స్ ని చేంజ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ ఈ క్యాథోడ్ మెటల్ ని చేంజ్ చేస్తాం. క్యాథోడ్ మెటల్ ని చేంజ్ చేసి గ్రాఫ్ గీస్తాం. సో ఇప్పుడు వరకు దీన్ని చేంజ్ చేయాలి, మనం ఈ మెటల్ చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కేసులో ఏం చేస్తాం, మెటల్ సర్ఫేస్ ని చేంజ్ చేస్తాం. సో ఈ కేసులో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మెటల్స్. మెటల్ ఈ చేంజ్ చేస్తాం. We are going to change metal. ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతున్నాం, ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచుతున్నాం. సో ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచితే గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది? ఈ పార్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ పార్ట్. సో లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ పార్ట్ చూడండి. సో ఇది వదిలేసి రైట్ సైడ్ పార్ట్ చూడండి. రైట్ సైడ్ పార్ట్ లో ఏమున్నాయి? ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ తీసుకున్నా మనకి మాక్సిమం లైన్ అనేది దేంతో కోయిన్సైడ్ అయింది? లైన్ ఒకటే వచ్చింది, ఒకే లైన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండ్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ నా. ఈ లైన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది? ఓన్లీ ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అయింది. ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ చేయట్లేదుగా. ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ చేయట్లేదంటే మనం ఏ మెటల్ గీసినా ఈ లైన్ తోనే కోయిన్సైడ్ అయిపోతుంది. దేనికి గీసినా ఈ మెటల్ తోనే కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఫస్ట్ ఒక మెటల్ తీసుకుని గీద్దాం. ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ కి ఇలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకో మెటల్ తీసుకుందాం. దానికి వర్క్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఎక్కువ వర్క్ ఫంక్షన్ ఉన్న మెటల్ తీసుకున్నాం. సో దానికి గ్రాఫ్ గీస్తే సో దట్ ఈస్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇంకా వర్క్ ఫంక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న మెటల్ తీసుకున్నాం. దానికి గ్రాఫ్ గీస్తే ఇలా వచ్చింది. అంటే ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచబట్టి ఏమైంది? ఇక్కడ మాక్సిమం కరెంట్స్ అనేవి మూడింటికి సేమే వస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఉన్న కంక్లూజన్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో కంక్లూజన్ ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కరెంట్. ఇక్కడ కూడా అదే, ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాం కాబట్టి కరెంట్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా. అవునా కదా? ఇంటెన్సిటీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? కరెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. సో ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాం కాబట్టి కరెంట్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో I is intensity is a constant because if intensity is constant, current also constant. Maximum current కూడా కాన్స్టెంట్ గా. అదే ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఉన్నదే వచ్చింది. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటాం. అంటే అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ఇంకోటి కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ గా ఉందనుకో, కరెంట్ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కంక్లూజన్. సో ఈ పార్ట్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ లో చేసిన పార్ట్. సో దీనితో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ
ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీస్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ దానికేమో న్యూ 1 ఉంది, దీనికి న్యూ 2 న్యూ 3 అండ్ కండిషన్ ఈజ్ న్యూ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూ 2 గ్రేటర్ దాన్ న్యూ 1. అంటే దీంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, వర్క్ ఫంక్షన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే వర్క్ ఫంక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థర్డ్ మెటల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ మెటల్ గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెటల్. వర్క్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉండాల్సింది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉందంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టే. ఎందుకని వర్క్ ఫంక్షన్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? హెచ్యూఏ కదా. అంటే ఇది పెరిగితే వర్క్ ఫంక్షన్ కూడా పెరిగిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ వర్క్ ఫంక్షన్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద పొటెన్షియల్? వర్క్ ఫంక్షన్ ఇది ఎక్కువ ఉంది, దాని తర్వాత ఇది ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత ఇది లీస్ట్. వర్క్ ఫంక్షన్ పెరుగుతుంది అనుకోండి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ కూడా ఏమైంది? సో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది మూడిట్లో? యాక్సిస్ లో ఎలా గీస్తాం మనం? నెంబర్స్ ఎలా ఇస్తాం? ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లో నెంబర్స్ ఎలా ఇస్తాం? ఇది 0 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇది 1 ఇది 2 ఇది 3 అలాగేనా నెంబరింగ్ ఇచ్చారు మనం. మైనస్ లో అయినా ప్లస్ లో అయినా నెంబరింగ్ అలాగే కదా ఇస్తాం. సో దీన్ని చెప్పండి ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మూడిట్లో? దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వన్, అవునా? సో నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తాం యాక్సిస్ లో? సో ఫస్ట్ సెంటర్ 0 అనుకుంటే తర్వాత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్తాం, నెగిటివ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం లేదంటే పాజిటివ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో దట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ థర్డ్ మెటల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ వన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఫ్రమ్ దీని నుంచి? కంక్లూజన్స్ ఏం రాయొచ్చు? కంక్లూజన్స్ ఏం రాయొచ్చు? సో ఇంటెన్సిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆల్రెడీ మనం రాస్తాం. ఓకే, ఇంకేం రాయొచ్చు? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంది? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా వర్క్ ఫంక్షన్ తోటి? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ వర్క్ ఫంక్షన్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ వర్క్ ఫంక్షన్. దట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్. సో రైట్ డౌన్ ద కంక్లూజన్ హియర్. ఇది రాఫ్ పక్కనే కంక్లూజన్ రాసేసుకోండి. కంక్లూజన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ వర్క్ ఫంక్షన్. Stopping potential increases with work function. Next, stopping potential ఇంకే ఉన్నాం మనం. maximum kinetic energy కదా, అది కూడా రాయండి. maximum kinetic energy increases with work function. సేమ్ పైన ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ రాస్తాం. పైన పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ విత్ వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ దీంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ అదే కాన్సెప్ట్ రాయండి. మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ విత్ వర్క్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ దేని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది? మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది? ఇంటెన్సిటీ మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది, అది కూడా రాయండి. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, maximum kinetic energy or stopping potential independent on maximum kinetic energy or stopping potential independent on intensity, independent on intensity. Next conclusion. So kinetic energy దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది? ప్రీవియస్ కంక్లూజన్ లో దేని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది? ఇంటెన్సిటీ మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది కదా, మరి దేని మీద డిపెండ్ అయినట్టు? సో దిస్ వన్, ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ డిపెండ్స్ ఆన్ frequency of the incident radiation. Write down that point also. The maximum kinetic energy, simple ga write, Kemax is depends on frequency of the incident radiation. Kmax is depends on frequency of incident radiation. Next point. Stopping potential is more negative for higher frequencies. అదే కదా గ్రాఫ్ లో చూపించాం మనం, అది కూడా రాయండి. Stopping potential is more negative for higher frequencies. More negative for higher frequencies. So these are the conclusions from this graph. ఈ గ్రాఫ్ కి కంక్లూజన్స్ ఇవి.
already రాస్తాను. Next, last graph. అంటే గ్రాఫ్స్ వచ్చేసి థియరీకి ఇంపార్టెంట్ అసలు. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలండి గ్రాఫ్స్ తెలియాలి. గ్రాఫ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రతిదానికి తెలిస్తే థియరీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఇందులో థియరీ పార్ట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ పార్ట్. ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఈ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కేఈ మ్యాక్స్ రాసాం కదా, సో దాన్ని సాల్వ్ చేయడం ఒక పార్ట్ అయితే థియరీ ఒక పార్ట్. సో రెండింటిలోంచి ఏదో ఒకటి అడగచ్చు. అయితే థియరీ అడిగితే ఇవి, ఈక్వేషన్ పార్ట్ అడిగితే. సో ఫస్ట్ థియరీ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నౌ ఇఫ్ యు డ్రా ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అండ్ frequency of incident radiation, then the graph is like this. If you draw the graph between stopping potential and frequency of incident radiation, then the graph is like this. Now just draw graph between incident radiation, that is nu, and stopping potential v naught. Just I am drawing a graph between incident frequency nu and stopping potential v naught. So for a particular metal A, the graph is like this. సో ఒక మెటల్ దీన్ని వదిలేసేయండి, ఒక మెటల్ కి కన్సిడర్ చేసుకుందాం అనుకో. గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదుగా. సో దిస్ లీస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటాం అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అంటే గ్రాఫికల్ గా థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్, this is 6 into 10 power 12 Hz. This is a frequency nu. This is a stopping potential V naught. So graph is given like this. So at this location, what is the value of frequency? 6 into 10 power 12. Now 6 into 10 power 12 is the which frequency? Threshold frequency for that metal surface A. A ki threshold frequency అంటే ఏం తీసుకోవాలి? 6 into 10 power 12 అంటే డైరెక్ట్లీ తీసేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముందో దాన్ని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ దిస్ మెటల్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెటల్ తీసుకుంటే దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న పొటెన్షియల్ ఫ్రీక్వెన్సీని, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే అది మెటల్ బి కి. సో ఏదో ఒక దాన్ని గుర్తుంచుకోండి. గ్రాఫ్ లో ఏమొస్తుంది? ఈ గ్రాఫ్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ గ్రాఫ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ చూడగానే ఈ గ్రాఫ్ చూడగానే ఇది ఏమవుతుంది? థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని తెలియాలి. అందులో ఉన్నది ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ? థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇఫ్ యు డ్రా ద గ్రాఫ్ ఫర్ మెటల్ బి, దెన్ దట్ విల్ బి లైక్ దిస్. మెటల్ బి కి ఎలా ఉంటుంది? ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? న్యూ నాట్ డాష్ ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? జనరల్ గా యాక్సిస్ లో ఏది ఎక్కువ రాస్తాం? ఇది 1 2 3 అలా పెంచుకుంటూ వెళ్దాంగా. సో దట్ న్యూ నాట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ న్యూ నాట్ డాష్, ఆర్ న్యూ నాట్ డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ న్యూ నాట్. ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ దీనికన్నా. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. యాక్సిస్ లో ఏది ఎక్కువ నెంబర్ రాస్తాం? ఇక్కడ 1 రాస్తే ఇక్కడ 2 రాస్తాం కదా. సో ఏది ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఈ రెండింటిలో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లోప్. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి స్లోప్ అంటే ఏమొస్తుంది? స్లోప్ అంటే y కాంపోనెంట్ బై y యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ బై x యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ అని రాస్తాం జనరల్ గా. స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి? y యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ బై x యాక్సిస్ కాంపోనెంట్. y యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ ఏం తీసుకున్నాం? అక్కడ పొటెన్షియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ తీసుకున్నాం. x యాక్సిస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. స్లోప్ ఏం వస్తుంది? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ బై ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ బై ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. స్లోప్ అంటే ఏ లెసన్ లో వచ్చిన స్లోప్ అంటే ఏంటి? y యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ బై x యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ తీసుకోవాలి. జస్ట్ అదే రాశాను. y యాక్సిస్ లో ఏం తీసుకున్నాం మనం? పొటెన్షియల్. x యాక్సిస్ లో ఏం తీసుకున్నాం? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ రెండే రాశాను. ఏ లెసన్ లో అయినా ఇది ఫిక్స్డ్ అన్నమాట ఫార్ములా. స్లోప్ అంటే ఏం చేయాలి? y బై x. నెక్స్ట్ ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందా? h nu ఈక్వల్ టు h nu నాట్ ప్లస్ EV నాట్. KE max కానీ EV నాట్ కానీ. ఓకే. నెక్స్ట్ h తో డివైడ్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. nu ఈక్వల్ టు nu నాట్ ప్లస్, సో EV నాట్ బై h ఉంచేద్దాం. nu తో డివైడ్ చేద్దాం. న్యూ తో డివైడ్.
H equal to H plus H nu naught by nu EV naught by. Next, then rearrange cheste EV naught by nu equal to H minus H nu naught by nu. So E కూడా ఇది తీసుకొచ్చేసి. So V naught by nu equal to H by E minus H by H nu naught by E into nu. దీని నుంచి nu naught by so this is nothing but a slope na slope slope equal to H by E into 1 minus nu naught by E. H by E into 1 minus nu naught by nu అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దీనికి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ రెండు కంబైన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇది రేర్ కండిషన్ అనుకోండి అడిగేది. ఒకవేళ అడిగితే మాత్రం దీని నుంచి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ నుంచి రీఅరేంజ్ చేసాను సార్. సో 4 గ్రాఫ్లు ఏమేమి గీసాము, గ్రాఫ్ షేప్స్ ఎలా ఉన్నాయి గుర్తుంటే దాని నుంచి కంక్లూజన్ రాయడం నేర్చుకుంటాం. బయాడ్ చేయదు ఇక్కడ గ్రాఫ్ నుంచి ఎలా రాయాలని నేర్చుకుంటాం. బయాడ్ చేస్తే ఒక గ్రాఫ్ రాస్తాం. ఆ గ్రాఫ్ కి కంక్లూజన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏం రాయాలి. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్, ఇది ఏం గుర్తుంచుకోక్కర్లేదు. ఒకవేళ అడిగితే కనుక ఇలా చేంజ్ చేసుకోండి, ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేయండి. ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్, ఇలా చేంజ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ టర్మ్స్. సో ఈ కంక్లూజన్స్ అన్ని. నెక్స్ట్, సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ఎంత టైంలో జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10 power 9 seconds. లెస్ దాన్ 10 power minus 9 seconds. 10 power minus 9 seconds కన్నా తక్కువ టైంలో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరిగిపోతుంది. అంటే మనకు తెలియదు. సో వెంటనే అంటే లైట్ పడగానే 10 power minus 9 seconds కన్నా ముందే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఎంత టైం పడుతుంది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగడానికి? 10 power minus 9 seconds కన్నా తక్కువ టైమే పడుతుంది. ఇవి ఆల్రెడీ మనం రాసిన కంక్లూజన్సే, ప్రతి గ్రాఫ్ కి రాసిన కంక్లూజన్సే ఇక్కడ ఒక పేజ్ లో రాసాను. ఆల్రెడీ రాసాం ఈ కంక్లూజన్స్ అని. సో ఇది ఒకటే గుర్తుంచుకోండి. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10 power minus 9 seconds. Go through this one. So examples. Go through the examples. So in Einstein photoelectric equation, E equal to H nu minus phi. So original equation enti? So energy equal to work function plus Ke max. Okay na? దీని నుంచి Ke max rearrange చేయండి. Ke max equal to, so ఈ బదులు ఏం రాయొచ్చు మనం? H nu రాయొచ్చా? H nu minus W. వర్క్ ఫంక్షన్ దేంతో డినోట్ చేస్తారన్నా మనం? పై తో కూడా డినోట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఈ కే అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని. ఈ అంటే ఎనర్జీ, కే అంటే కైనెటిక్. కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి? H nu minus phi అన్నాడు. నార్మల్ ఫార్ములాని ఇచ్చాడు. ఇది ఫార్ములా. దీంట్లోంచి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? H nu minus phi. Now, so what he is asking, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? EK refers to the maximum kinetic energy. Kinetic energy of the all emitted electrons, mean kinetic energy of the emitted electrons, maximum kinetic energy of the electrons, minimum kinetic energy of the electrons. So అన్ని kinetic energy అని ఇచ్చాడు. కానీ ఏ సెలెక్ట్ చేయాలి మనం? maximum kinetic energy. That should be a maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy అనేది ఆన్సర్. అర్థమైందా? జస్ట్ ఈక్వేషన్ అడిగాడు అంటే ఈక్వేషన్ లో kinetic energy ఏంటి? That should be a maximum kinetic energy of the electron. Electrons కి అంటే ఒక్కో ఎలక్ట్రాన్ ఒకే ఎనర్జీతో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి. కానీ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి? మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, go through this one. Kinetic energy with which the electrons are emitted from the metal surface due to photoelectric effect is. Kinetic energy with which electrons are emitted from the metal surface due to photoelectric effect is independent of intensity, independent of frequency,
ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఇంటెన్సిటీ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ. దేనికి అడుగుతాడు మనల్ని? కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ది మెటల్ సర్ఫేస్. కైనెటిక్ ఎనర్జీకి నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్ కావాలి. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ ఏంటి? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్. దేని రిలేట్ చేయాలి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంటెన్సిటీ, లేదంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఇండిపెండెంట్. సో అది ఎక్కడన్నా ఉందో. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇది కరెక్టేగా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. కరెక్టేనా కాదా? సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఏమైనా ఉందా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇండిపెండెంట్ కాదు, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? కేఈ మ్యాక్స్ ని హాఫ్ mv² రాయొచ్చు, లేదంటే EV0 రాయొచ్చు. సో కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏమంటున్నాం? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పాం. ఫ్రీక్వెన్సీతో పాటు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ పెరిగిందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇంటెన్సిటీ కాదు, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇంటెన్సిటీ కాదు. సో వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్ హియర్? వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీ మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో రాయగలిగితే రాయండి, లేదంటే నేను పంపిస్తాను, వింటే వస్తుంది, ఈవినింగ్ వస్తుంది. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Threshold frequency for a metal is 10^15 Hz. Light of wavelength of 4000 angstroms fall on it. Then which of the following statement is correct? Threshold frequency and the 10^15. So ఎంత light incident అయింది? 4000 angstroms incident అయింది. Now, so photoelectric emission జరుగుతుందా జరగదా? సో చెప్పండి. సో ఎలా కన్క్లూడ్ చేయాలి? సో ఫార్ములా ఏంటి? h nu ఈక్వల్ టు W0 ప్లస్ KE మ్యాక్స్. అసలు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే ఏం చెప్పాం మనం? ఇది ఎలా ఉండాలి? దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, W0 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. h nu షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ W0. సో ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ దేనికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి? వర్క్ ఫంక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాస్ ఏ ఉన్నాయి. h nu నాట్ ఏనా? సో న్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ న్యూ నాట్ ఉండాలి. న్యూ అనేది ఎలా ఉండాలి? న్యూ నాట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, న్యూ నాట్ ఇచ్చాడు. సో దీన్ని వేవ్ లెంత్ లో రాయగలమా? c/λ అయినా? c/λ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ న్యూ నాట్. ఇలా ఉండాలి. అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరగాలంటే సో ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్. ఇలా అయినా ఉండాలి. ఇప్పుడు వర్క్ ఫంక్షన్ చేంజ్ చేసేయండి, h nu నాట్ కింద రాయొచ్చు కదా. సో h nu గ్రేటర్ దాన్ h nu నాట్ రాయొచ్చు. లేదు, ఇక్కడ మనకి ఒకటి వేవ్ లెంత్, ఇంకోటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. అందుకని ఏం చేసాం? వేవ్ లెంత్ ఇచ్చిన దాన్ని వేవ్ లెంత్ లో రాసాం. దేనికి వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు మనకి చూడండి ఒకసారి. వేవ్ లెంత్ దేనికి ఇచ్చాడు? సో ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇది, థ్రెషోల్డ్ అంటే ఇది. సో c/λ రాసాం. అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగాలంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. c/λ should be greater than న్యూ నాట్. న్యూ నాట్ కన్నా c/λ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి c/λ ఎంత వస్తుంది? c/λ ఈక్వల్ టు 3 × 10^8 బై లాంబ్డా ఎంత ఇచ్చాడు? 4000 యాంగ్స్ట్రమ్స్. 4000 × 10⁻10 యాంగ్స్ట్రమ్స్ అంటే. సో రీఅరేంజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 3 జీరోస్ ఉన్నాయిగా, క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 × 10⁸ బై 4 × 10⁻7 రైట్. ఇక్కడ 3 జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేశాను, 10⁻7 వల్ల -7. నెక్స్ట్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ 3/4 × 10⁻7 పైన తీసుకెళ్తే +7 అవుతుంది. 7 + 8 15. 3/4 × 10⁻15. 3/4 అంటే ఎంత? 0.75 × 10⁻15. 0.75. సో వీడి ఇచ్చింది ఎంత? 1 × సో ఏం లేదంటే పక్కన 1 × రాసుకోవచ్చుగా. 1 × 10⁻15 ఇచ్చాడు థ్రెషోల్డ్. కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇన్సిడెంట్ ఎంత? ఓన్లీ 0.75. కానీ థ్రెషోల్డ్ ఎంత? 1. సో 0.75 ఎక్కువ 1 ఎక్కువ.
1 ఎక్కువ అంటే థ్రెషోల్డ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇన్సిడెంట్ తక్కువ ఉంది. మనం తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చాం, థ్రెషోల్డ్ కన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చామంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుందా? రాదు. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగదు. నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ చూడండి, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ చూడండి. ఇన్సిడెంట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది, ఇన్సిడెంట్ తక్కువ ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జరగవచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీసుకురాలి, బయటికి తీసుకురావడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అన్న ఉండాలిగా మినిమం, అది కూడా లేదు, అంత కూడా ఇవ్వాలి. సో 0.75 into 10 power 15 వచ్చింది, కానీ థ్రెషోల్డ్ ఎంత? 1 into 10 power 15. థ్రెషోల్డ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అసలు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్టే జరగదు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, సో దీంతో కంక్లూడ్ చేద్దాం. A metal surface of work function 1.07 electron volts is radiated with wavelength 332 nanometer. The retarding potential required to stop the escape of photoelectron. So ఉన్న ఈక్వేషన్ ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, అదే వాడు మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి చూడండి ఒకసారి. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్ W equal to 1.07 eV. Next, radiated with light of wavelength, that is lambda is given. Lambda is given as 332 nanometer. 332 nanometer lambda is. Next, he is asking about potential. Retarding potential required to stop the photoelectrons, or we can calculate KE max. Answer ఇందులో ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది. KE max క్యాలిక్యులేట్ చేసినా లేదంటే EV నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఏదో క్యాలిక్యులేట్, రెండు ఒకటే. KE max అయినా EV నాట్ అన్న ఒకటే కదా, ఈ రెండిట్లో ఏదో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫార్ములా ఏంటి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా? ఫార్ములా ఏంటి? HC by lambda equal to W plus KE max. అంతేనా? W నాట్ ప్లస్ KE max. ఇదే కదా ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో లాంబ్డా ఇచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా తీసుకున్నాం, సింపుల్ ఫార్ములా. సో ఫార్ములా ఏంటి? 12400 by లాంబ్డా యాంగ్స్టమ్స్ లో ఉండాలి ఇది. సో 12400 by ఇక్కడ నానోమీటర్ లో ఉంది, యాంగ్స్టమ్స్ లో మార్చాలంటే నానోమీటర్ అంటే 10⁻⁹ 10⁻⁻10 లోకి మార్చాలి. అంటే ఏం చేయాలి? ఇంకో జీరో యాడ్ చేయాలి, 3320. ఇంకో జీరో యాడ్ చేస్తే 10⁻⁻10 లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నానోలో ఉంది కదా, నానో అంటే 10⁻⁹. మనకి ఇక్కడ ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? యాంగ్స్టమ్స్ లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అందుకని ఇంకో జీరో యాడ్ చేశారు, 3320 క్యాన్సిల్ చేశారు. సో 1240 by 33 ఎంత అవుతుంది క్యాన్సిల్ చేస్తే? నియర్లీ 4 times. ఎగ్జాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా చేయాలి. వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత? 1.07 EV ప్లస్ KE max. ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారంటే KE max వచ్చేస్తుంది. సో 3 times తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? 4 times తీసుకుంటే 4 times క్యాన్సిల్ అయింది అనుకుంటే 1328. ఇది 4 times అయితే అంటే 3 point something అవుతుంది. 3.5 అవుతుందా? 330 తీసుకోండి, ఇంకా సింపుల్ అవుతుంది. 1240 by 330 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 33 క్యాన్సిల్ చేయండి. 124 లో 33 క్యాన్సిల్ చేయండి. అంటే ఇవి ఎగ్జాక్ట్ గా చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా చేయకపోతే ఆన్సర్ మారిపోతుంది. త్రీ 3.72 ఎగ్జాక్ట్ గా చేస్తే 3.72 వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఇక్కడ ఎంత? 3.72, ఇక్కడ ఎంత? 1.07. సో KE max ఎంత అవుతుంది? 3.72 minus 1.07. సో 1.07 తీసేయండి, ఎంత అవుతుంది? 12 నుంచి 7 తీస్తే 5, 6, 2, 2.65 or 2.66. క్యాలిక్యులేషన్ లెంది ఏం కాదు,
క్యాలిక్యులేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేయాలి కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చేసుకోవాలి. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 3.72. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో అంటే ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. దీని వాల్యూ 3.72. వర్క్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు 1.07 అని. Ke max క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అదే ఓన్లీ పొటెన్షియల్ అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ తీసేయండి సరిపోతుంది. పొటెన్షియల్ అయినా అదే క్యాలిక్యులేషన్, అక్కడ ఈ తీసేస్తే పొటెన్షియల్ 2.66 వోల్ట్. రెండో ఒకటే, పొటెన్షియల్ అయినా వర్క్ ఫంక్షన్ అయినా